안녕하세요. 오늘은 챕터 14 할 차례입니다. 바로 화면으로 가겠습니다. 자, 여기입니다. 챕터 14 시작할게요. When God seems distant. 하나님이 멀리 계시는 것 같을 때 말이죠. The Lord has hidden himself from his people, but I trust him and place my hope in him. 주께서 자기 백성으로부터 자신을 감추셨다. 그러나 I trust him. 나는 그를 신뢰하고 place my hope in him. 나는 하나님 안에서 소망합니다. 이사야서 8장 17절 말씀입니다. 자, 이제 본문 해석해 보겠습니다. God is real no matter how you feel. 하나님은 실제이십니다. 당신이 어떻게 느끼든 간에. 그러니까 우리의 감정 없이 하나님은 실제로 계신다 이 말이죠. It is easy to worship God when things are going great in your life, when He has provided food, friends, family, health, and happy situation. 쉬운 일이에요. 이트는 투이하죠. 자, 하나님께 예배드린다는 건 쉬운 일이에요. 어느 때요? Things are going great in your part. 당신의 삶 속에서 일이 아주 잘 돼갈 때, 그럴 때 예배드리는 거 쉽죠. 근데 그때가 어느 때냐? 하나님이 당신에게 provide food, 식량을 주시고, 친구도 주시고, 가족도 하나님의 축복을 해주시고, 건강도 주시고, happy situation, 상황이 다 행복해요. 그럴 때 모든 게 잘 풀려나가죠. 제대로 잘 돼가고 있죠. 그럴 때 하나님께 예배드리는 건 쉽죠. But circumstances are not always present. 그러나 우리 상황이라는 것이 언제나 즐거운 것은 아니죠. How do you worship God then? 그러면 당신 그때 하나님께 어떻게 예배를 드립니까? What do you do when God seems a million miles away? 하나님이 100만 마일 저 바깥에 있는 것 같을 때 당신은 어떻게 하십니까? The deepest level of worship is praising God in spite of pain, thanking God during a trial, trusting Him when tempted, surrendering while suffering, and loving Him when it seems distant. 자, 내려서 번역해 볼게요. 예배의 가장 수준 높은 것은요, 하나님을 찬양합니다. 무엇에도 불구하고, 자, 고통의 때에도 불구하고 하나님을 찬양하는 것. 그것이 가장 수준 높은 예배라는 거죠. 자, thanking God during a trial. 시련의 때에 하나님께 감사하고, 그 다음 when tempted, 유혹의 때에 하나님을 신뢰하고, while suffering, 고통의 때에 하나님께 나 자신을 드리고, 그리고 when it seems distant, 하나님이 멀리 계신 것 같을 때 하나님을 사랑하는 것. 바로 이거죠. 그죠? 네, 이것이 바로 가장 수준 높은 예배를 드리는 거라 이 말입니다. 자, friendships are often tested by separation and silence. 우정이라는 것은 종종 떨어져 있을 때 separation, 그리고 아무 소식도 없을 때, 그럴 때 테스트를 받습니다. 무슨 말이냐면요, 그 우정이 진짜인지 아닌지 떨어져 있어 봐야 서로 연락도 없고 서로 침묵이 흐를 때, 이때 그 우정이 어떤지 알아볼 수 있다는 거죠. You are divided by physical distance or you are unable to talk. 당신은 물리적인 거리로 인하여서 분리되어 있을 수 있어요. 혹은 그래서 또 대화도 할 수 없어요. You are unable to talk. In your friendship with God, you want always feel close to Him. 하나님과 당신과의 우정에 있어서 당신이 하나님을 언제나 가깝게 느끼는 것은 아닙니다. 필립 이안시 has wisely noted. 필립 이안시가 이것에 대해서 아주 지혜로운 말을 했어요.
Any friendship involves time of closeness and times of distance. 어떤 그 관계도 가깝게 있는 그런 때가 있고 멀게 있는 때가 다 있는 겁니다. In relationship with God, no matter how intimate, pendulum will swing from one side to the other. 자, 하나님과의 관계에 있어서도요. No matter how intimate. 하나님과 우리가 아무리 가깝다 하더라도요. 펜들럼, 추죠. 그 추가 이쪽에서 저쪽으로 흔들리는 겁니다. That's where worship gets difficult. 바로 그때가 예배가 좀 어려워지는 때이죠. 뭔가 하나님이 가까이 있는 듯 하면서도 멀리 계신 것 같고, 그럴 때 예배가 좀 어려워지죠. That's when worship gets difficult. To mature your friendship, God will test it with periods of seeming separation times when it feels as if He has abandoned or forgotten you. 자, 당신과의 우정을 성숙시키기 위하여서 하나님은 그 우정을 테스트해요. 테스트합니다. 테스트한다? 네, 시험합니다. When period of seeming separation time. 그 분리되어 있는 그때, 분리되어 있는 그 기간 이 말이죠. With periods of seeming separation. 근데 사실 분리되어 있는 건 아닌데 분리된다고 여겨지는 거죠. seeming separation이라고 그랬어요. 분리되어 있는 것 같은 그런 기간에 하나님은 우리의 그 우정을 시험하십니다. 여기서 뒤에 to mature your friendship, 당신의 우정을 성숙하게 한다. 당신과 우정을 성숙하게 한다 그러니까 여기서는 시험하십니다. 그렇게 보면 되겠죠? 실현하십니다. 네. 자, 근데 periods of seeming separation 요거를 다른 말로 times when it feels as if, 그러니까 as if를 보면요, 하나님이 당신을 버리고 나 혹은 잊어버린 것 같이 잃어버린 것 같이 느껴지는 그때에 하나님은 우정을 시험하십니다. God feels a million miles away. 하나님이 100만 마일 멀리 바깥에 있는 것 같이 느껴집니다. Saint John's the Cross refers to days of spiritual dryness, doubt, and estrangement from God as the dark night of the soul. 성 요한 of the 크로스의 성 요한은 refers to, refers to 이거 많이 나왔죠. refers to A as B 그러면 A를 B로 여기다 그러는데 as가 어디 있느냐 하면은 God 다음에 as the dark night of the soul 있죠. 바로 그겁니다. 그러니까 these days 이러한 때에 말이에요. 그러니까 어떠한 때냐? 영적으로 황량하게 느껴질 때 dryness 의심이 있고요. estranged from God. estrange라는 말은 그 소외되어진다 이 말이죠. estranged from God. 하나님으로부터 소외되어져 있는 것 같은 그러한 때를 뭐라고 불렀냐면은 as the dark night of soul. 영혼의 어두운 밤이라고 말을 하였습니다. 언급하였습니다. 불렀습니다. 헨리 나우엔 called them the ministry of absence. 헨리 나우엔은요, 바로 그때를 these, 앞에 그 them은 these day를 받는 거죠. 이렇게 영혼이 좀 황량하게 느껴지고 하나님으로부터 소외되어진 것 같이 느껴지는 그때를 뭐라 그랬냐면은 the ministry of absence, 부재의 사역이다라고 하였습니다. 자, 이 미니스트리라는 말이 좀 어렵죠. 여기서 우리 미니스트리라는 말은 원래 직무, 봉사, 원조 뭐 그러는데 사명 뭐 이러기도 하고 그러는데 미니스트리 그러면 뭔가 사명을 가지고 하는 걸 말하죠. 그래서 이거를 사역, 부재의 사역. 그러니까 아무것도 없는 것 같지만 그것도 실제적으로
뭔가 하나님께서 일하시는 그 어떤 거라는 거죠. 그래서 Ministry of Absence 이런 말이에요. A.W. Tozer called them the Ministry of Night. 토저는 그때를 밤의 사역이다 이렇게 불렀습니다. Others refers to the winter of the heart. 다른 사람은 마음의 겨울이다 이렇게 말을 했어요. Besides Jesus, David probably had the closest friendship with God of anyone. 예수님 말고도 말해. Besides 그러면요, 무엇 외에도 이런 뜻이죠. 다윗은 probably has the closest friends with him of anyone. 다윗은 그 누구 중에서도 하나님과 가장 가까운 우정을 누리고 있었을 것입니다. God took pleasure in calling him a man after my own heart. 하나님은 기뻐하셨습니다. took pleasure in 뭐뭐 하시는데 a man after my own heart. 이건 많이 나왔어요. 앞에서도요. 내 마음과 합한 자. 그러니까 다윗을 내 마음과 합한 자라고 부르시면서 기뻐하셨습니다. Yet David frequently complained of God's apparent absence. 다윗은 종종 그럼에도 불구하고 다윗은 종종 자주 하나님이 아주 분명히 계시지 않은 거에 대해서 불평하였습니다. 하나님 왜 나를 이렇게 버리시는가? 왜 지금 나와 안 계시는가? 상황을 아무리 봐도 분명해요. 하나님이 계시지 않은 것이. 그래서 이거를 God's apparent absence라고 그랬어요. 그 다음에 다윗이 이때 탄식한 말이 나오죠. 자, 맨 위에서 두 번째 줄 보세요. Lord, why are you standing aloof and far away? 주여, 당신은 왜 떨어져 있어서 멀리 계십니까? Why do you hide when I need you the most? 내가 당신을 가장 필요로 할 때 왜 하나님은 숨으십니까? Why have you forsaken me? 하나님 왜 나를 이렇게 버리셨어요? Why do you remain so distant? 하나님 왜 그렇게 계속 멀리 떨어져 계신가요? Why do you ignore my cries for help? 왜 내가 그렇게 도와달라고 부르짖는데 무시하고 계신 겁니까? 못 들은 체 알고 계신 겁니까? Have you, 아니, why have you abandoned me? 왜 나를 버리셨어요? Of course, God hadn't really left David and he doesn't leave you. 물론 하나님은 다윗을 정말 떠나지 않으셨죠. 그리고 하나님은 당신을 버리지 않으세요. leave, 떠나다, 버리다. He has promised repeatedly, I'll never leave you nor forsake you. 그는 반복해서 약속하셨습니다. 나는 결코 너를 떠나거나 forsake you, 버리지 않을 것이다. But God has promised, but has not promised. You will always feel my presence. 그러나 하나님은요, 이런 약속은 하지 않으셨어요. 너는 내가 너와 함께 있다는 것을 항상 느낄 것이다. 나의 임재를 항상 알게 될 것이다. 뭐 이런 거 안 하셨대요. 이런 약속은 안 하셨죠. 사실상 God admits that sometimes He hides His face from us. 하나님은 실제적으로 때때로 하나님은 우리에게서 자기 얼굴을 감추신다고 말씀하십니다. admit, 인정하다. There are times when He appeared to be MIA, missing in action in your life. 이럴 때가 있죠. 하나님이 appear to be missing, 그러니까 MIA는요, 그 다음에 나오는 missing in an action. 행동으로 잃어버렸다 그러니까 아무것도 하지 않는 것 같이 보일 때가 있습니다. 당신의 삶 속에는 in your life 이렇게 되죠. 그것은 missing이라는 말은 그 행방불명 그럴 때 많이 쓰죠. 그래서 그 미아 행방불명된 아이 그럴 때 missing child 이렇게 말을 해요. 자, Floyd McClung describes it. You wake up one morning and all your spiritual feelings are gone.
플로이드 맥클룽이 그거를 이렇게 묘사했어요. 당신이 아침에 일어납니다. 그리고 그런데 당신의 영적 기분은 are gone. 이제 완전히 없어요. 영적으로 느껴지는 게 아무것도 없어요. You pray. 당신은 기도합니다. 그러나 nothing happen. 아무 일도 일어나지 않습니다. You rebuke the devil. But it doesn't change anything. 당신은 악마를 막 비난을 하여. 그러나 그렇다고 해서 어떤 것이 뭐 바뀌는 건 아니에요. You go through spiritual exercise. 당신은 영적 행동을 합니다. go through 영적 행동을 통과한다니까 당신은 영적 행동들을 합니다. exercise는요 연습 그런 뜻도 있지만은 행동, 활동 이런 의미도 있죠. You have your friends pray for you. 당신은 당신의 친구들에게 당신을 위해서 기도해 달라고 합니다. You confess every sin. 당신은 모든 죄를 다 고백을 해요. You can imagine then go around asking forgiveness of everyone you know. 당신은 상상을 해봐요. 생각을 하고 그리고는 go around 돌아다녀요. 자, asking forgiveness of everyone you know. 당신이 아는 모든 사람들에게 용서를 해달라면서 여기저기 돌아다녀요. 그러니까 그동안에 자기가 마음 아프게 했던 사람들 이렇게 이제 영적으로 황량한 이때 내가 그래서 그런 것 아닌가 하나님이 멀리 떨어져 있는 거 아닌가 그래서 좀 회개하는 마음으로 아는 사람들 다 찾아가서 용서를 구하여 여기저기 go around 다니면서 you fast, still nothing. fast는 여기서 금식이죠. 금식을 합니다. 그런데 nothing, 아무 일도 안 일어나요. You begin to wonder how long this spiritual gloom might last. 당신은 궁금해하기 시작합니다. 생각하기 시작합니다. 이렇게 영적으로 침울한 것이 얼마나 계속되어질지. 이게 언제까지나 계속될 것인가 하는 생각을 하기 시작한다는 거예요. Days, weeks, months, 며칠, 몇 주, 몇 달, will it ever end? 이런 상태가 끝날까? It feels as if your prayers simply bounce off the ceiling. 그거는 마치 이런 것 같이 느껴지기도 해요. 여기서 bounce off 하면은 이게 튀기는 거거든요. 그러니까 bounce off the ceiling은 천장을 치고 도로 내려오는 거죠. 그러니까 당신의 기도는 그냥 천장만 탁 때리고 그냥 내려오는 것 같이 느껴집니다. 자, 기도를 하면은 그냥 쫙 하나님께 상달돼야 되잖아요. 그런데 이 기도가 여기 갇혀가지고 천장을 탁 치고 거기서 더 올라가지 못하고 떨어지는 것 같은. 그러니까 기도를 아무리 해도 소용이 없는 것 같이 느껴질 때가 있죠. In utter desperation, you cry out, What's the matter with me? 아주 완전히 절망이 돼서 당신은 소리를 지릅니다. 울부짖습니다. What's the matter with me? 도대체 무슨 일인 거야? 이렇게 올릴게요. 보면요. 자, 위에서 네 번째 줄. The truth is there's nothing wrong with you. 사실상요. 당신은 뭐 잘못된 거 아무것도 없어요. This is a normal part of testing and maturing of your friendship with God. 이것은 하나님과 당신 사이의 우정을 테스트하는 것이고 성숙하게 하는 지극히 정상적인 것의 일부분인 거예요. Normal part. Every Christian goes through it at least once and usually several times. 모든 기독교인들은 그런 경험을 최소한 한 번은 하죠. 그리고 usually several times. 보통 여러 번 합니다. It is painful and disconcerting 그러면요. 당황하게 하다, 불안케 하다 이런 뜻이에요. 그것은 좀 고통스럽고 좀 당황스럽습니다. But it is absolutely vital for the development of your faith. 그런데 그것은요, 당신 믿음의 성장을 위해서는 절대적으로 중요한 거예요. Knowing this gave
job whole when he could not feel God's presence in his life. 이것을 아는 것이 욥에게 희망을 주었어요. 말인데, 그러니까 이 말이죠. 이것을 할 때 욥은 희망하였었습니다. 희망을 가졌습니다. When he could not feel God's presence in his life. 그가 자기의 삶 속에 하나님이 계시다는 것을 느낄 수 없을 때에 욥은 희망을 가졌습니다. 말이죠. 그러니까 그 하나님을 느끼지 못하고 그럴 때 이거는 뭐 문제가 있는 것이 아니라 이거 우리 영적 성장에 그 믿음 성장에 꼭 필요한 것이다 하는 것을 지금 그렇다고 말했잖아요. 그러니까 정상적인 거예요. 그래서 욥은 이것을 알고 하나님이 자기와 함께 있는 것 같지 않다 느낄 때 그때 또 희망을 가졌다는 거예요. 그거 말했어요. He said, I go east, but he's not there. 내가 동쪽으로 왔지만 하나님은 거기 안 계셨습니다. I go west, but I cannot find him. 내가 서쪽으로 갔는데 그러나 하나님을 발견할 수 없었습니다. I do not see him in the north, for he is hidden. 내가 북쪽으로 가는데도 하나님을 볼 수 없었습니다. 왜냐하면 하나님이 숨어 계시기 때문입니다. I turned to the south, but I cannot find him. 내가 남쪽으로 돌아가 봤어요. 그러나 나는 하나님을 발견할 수 없었습니다. But, 자, 그 다음에요. He knows where I'm going. 그러나 하나님은 내가 어디로 가고 있는지를 알고 계십니다. And when he has tested me like gold in a fire, he will pronounce me innocent. 그리고 그가 나를 시련한다. 여기서 테스트는 시련하다. Like gold in a fire. 그 불 속의 금과 같이 나를 시련할 때에, 시련을 하셨을 때에 그는 나를 순결하다 하고 선포하실 것입니다. 그러니까 지금 고난의 때, 하나님이 나를 떠나 있는 이러한 때, 그렇게 느껴지는 그때가 그 불 속의 금을 연단하는 것 같이 나를 연단하는 것이다. 그렇게 생각을 한 거죠. 그래서 그가 그때 어떻게 했어요? 다 연단이 끝나고 나면은 하나님이 나를 순결하다. 이렇게 선포하실 것입니다. 하고 욥이 고백을 했죠. 자, when God seems, 위에서 다섯째 줄이요. When God seems distant, you may fear that He is angry with you or is disciplining you for some sin. 하나님이 멀리 계신다 그럴 때 당신은 이렇게 생각할 수도 있어요. 하나님이 당신에게 화가 나셨다거나 혹은 어떤 죄 때문에 당신을 훈련하고 계신다고. In fact, sin does not disconnect us from intimate fellowship with him. 실제적으로 죄는요, 하나님과 우리 사이의 친밀한 교제를 끊어놓기도 하지요. 끊어놓습니다. 죄지면 그러죠. 당연하죠. 사실이에요, 이거는요. We grieve God's spirit and quench our fellowship with him by disobedience, conflict with others, business, friendship with the world and other things. 자, 그리브라는 말 있죠? 이건 아주 몹시 슬프게 하다 이런 뜻이에요. 우리가 하나님의 영을 아주 슬프시게 할 때, 그리고 quench our fellowship with him. quench라고 하는 것은 이렇게 뭐 물을 끼얹어 가지고 꺼버리는 거 있죠. 그러는 거를 갖다가 quench라 그래요. 뭐 끄다, 혹은 또 억압하다 이런 거예요. 그러니까 우리가 바이아르브 불순종이라든가 다른 사람과의 다툼이라든가 비즈니스 바쁜 거라든가 그리고 세상과 막 즐기는 거 friendship with the world 그리고 다른 죄들로 인하여서 우리가 하나님과의 교제하는 것이 끊겨버리는 꺼져버리는
끄트림 끄게 만듭니다. 우리가 그런다는 거예요. 바이야 때문에 하나님과 우리 사이에 대한 교제를 끊어버립니다. 억압시켜버립니다. 교제를 못하게 합니다. 그래요. 우리가 죄를 짓고 그 컨플릭트 바이야를 하게 되면은 바이야의 여러 가지 행동으로 인해서 하나님과 교제할 수 없죠. But often this feeling of abandonment or estrangement from God has nothing to do with sin. 그런데 종종 자주 말해요. 이렇게 하나님으로부터 버림받았다거나 혹은 소외됐다는 이러한 느낌은 죄하고 관계가 없을 때가 되는 거예요. 우리는 뭔가 안 좋다 그러면 뭐 죄 지은 거 없어 생각해봐 막 이런 식으로 생각하는데 죄와 상관없다는 거예요. 자꾸 그런 식으로만 생각하면 안 되죠. It is a test of faith. 그거는 믿음의 시련인 거예요. All we all must face. 우리 모두가 다 직면하지 않으면, 대하지 않으면 안 되는 그런 믿음의 시련인 겁니다. Will you continue to love, trust, obey, or worship God even when you have no sense of His presence or visible evidence of His work in your life? 자, 당신은 계속해서 하나님을 사랑하고 신뢰하고 복종하고 하나님께 예배를 드리겠습니까? 일할 때조차도요. 당신이 하나님의 임재를 전혀 느끼지 못할 때 have no sense of his presence or visible evidence 하나님의 계시다는 것이 눈에 보이는 증거 당신의 삶 속에서 하나님이 일하고 계시다는 눈에 보이는 증거를 전혀 알 수가 없을 때조차도 당신은 계속해서 하나님을 사랑하고 신뢰하고 예배를 드리겠습니까? 이 말이에요. 자, 그러시겠어요? 그리고 지금 물어보고 있어요. The most common mistake Christians make in worship today is seeking an experience rather than seeking God. 자, 오늘날 그리스도인들이 예배에서 범하는 가장 흔한 실수는 is seeking, 구하는 거예요. 추구하는 거. 경험을 추구하는 거예요. rather than seeking God. 하나님을 찾으려고 한다. 하나님에 대한 갈망, 뭐 이런 것보다도 경험을 추구하고 있는 거예요. 그러니까 예배를 드리면서 하나님을 만나고자 하고 그 말씀에 아멘하고 믿음을 드리고 막 이래야 되는데 예배가 끝나고 난 다음에 뭐 마음에 느껴지는 게 없어 막 이런 어떤 익스피리언스 있죠. 말씀의 감동이라든가 무슨 뭔가를 예배에서 체험하고 싶어하는 거예요. 익스피리언스. 자꾸 그걸 하고 싶어해요. 그런데 그게 잘 안 느껴지면은 자기 예배를 잘못 드렸다거나 뭐 예배가 문제가 있다거나 막 이렇게 생각하는데 그게 아니라 예배는 뭐냐? seeking God, 하나님께 대한 하나님을 찾는 거예요. They look for a feeling, and if it happens, they conclude that they have worshipped. 그들은 감정을 추구해요. 그리고 그런 어떤 필링이 딱 왔을 때, when it happens, 그들은 결론 내리기를 자기들은 예배를 드렸다. 이렇게 생각하는 겁니다. 그런데 그다음 리거렌 목사님 뭐라 그래요? Wrong, 잘못됐어요. In fact, God often removes our feelings so we won't depend on them. 사실 하나님은 종종 우리의 감정을 제거하세요. 그래서 우리가 그런 감정에 의존하지 않도록요. 감정에 의존하지 않고 예배를 드릴 수 있도록. 물론 우리가 찬양을 하고 그러면서 막 감정을 먼저 그렇게 업시키죠. 그러는 것도 있죠. 뭔가 하나님께 어떤 감정을 느낄 때가 있어요. 찬양이나 뭐 이런 거를 통해서, 음악을 통해서. 근데 이제 그런 거 있어요. 찬양이 없으니까 예배가 좀 황량한 것 같다. 그래서 찬양이 없으면은 예배 자체가 문제 있는 것처럼 생각을 하는데 그건 아니다. 그런 거를 의존하지 않도록 하기 위해서 하나님은 종종 우리의 감정을 없애버린다는 거예요. In fact, God often removes our feelings so we won't depend on them. Seeking a feeling, even the feeling of closeness to Christ,
It's not worship. 감정을 추구하는 것. 심지어 그리스도와 아주 가까이 있다는 그런 감정, 뭐 이런 걸, 주님과 가까이 계심을 나 느끼고 싶어. 막 하면서 이런 거를 막 추구하는 거. It's not worship. 그런 건 예배가 아니라는 거예요. 자, 감정 예배는 아니다. 자, 이 말입니다. When you have a baby Christian, God gives you a lot of conforming emotions and often answers the most immature, self-centered prayers. So will he exist? 당신이 아직 초신자일 때에 하나님은 당신에게 많은 확증적인 감정, 을 주시죠. 그리고 종종 당신의 가장 그 성숙하지 못한 좀 유치한 그리고 자기 중심적인 기도 거기에도 종종 하나님이 응답을 하세요. 하나님이 나를 사랑하면은 어? 그 오늘 목자님이 나를 만나서 그 나에게 커피를 하나 사주면 내가 하나님이 나를 사랑하는 걸 믿겠습니다. 막 이러는 거 있죠. 뭔가 사랑을 느끼고 싶은데 하나님의 사랑을 느끼고 싶은데 뭔가 없는 것 같아요. 안 느껴져요. 그러면은 누가 뭐 나를 뭐 이거 사주면 내가 이번 시험에서 이 시험에서 A 플러스를 받으면 뭐 이런 식으로 그럼 내가 하나님이 계신 줄 저를 사랑하는 줄 알겠습니다. 이렇게 기도를 할 때 뭐 들어주신 때가 되게 많죠. 저도 신앙이 어릴 때 그런 기도 많이 했어요. 그런 거 구해야지 좀 막 해야만 내가 확신이 될 것 같은데 실제 그렇게 응답하실 때 있어요. So you will know he exists. 그래서 당신은 하나님이 계시다는 것을 알게 되는 거죠. But as you grow in faith, he will wean you of this dependence. 그 wean이라는 말이 지금 젖을 떼다, 뭐 이유식을 하다 이런 뜻이거든요. 떼는 거예요. 그러니까 아까 그 앞에 when you are a baby Christian 그랬잖아요. 요때 요 베이비 단계를 넘어서 성숙한 쪽으로 가는 것. 그래서 거기는 이유식을 하다 끊다 wean이라는 말을 썼어요. 당신의 믿음이 성장할수록 하나님은 이러한 의존성을 당신에게서 떼어내십니다. 응? 떼어내십니다. 젖을 떼듯이 떼어내세요. 이런 거를. God's omnipresence and the manifestation of His presence are two different things. 하나님의 그 omnipresence, 어디에도 계심, 그리고 하나님이 어디에도 계시다거나 하나님이 계시다는 것을 manifestation, 명확히 하신다 하는 것은 두 개의 다른 거예요. One is a fact, the other is often feeling. 하나는 그러니까 전자는 사실이고요. 후자는 감정이라는 거예요. 그러니까 God's omnipresent, 하나님은 어디다 계시다 하는 것은 팩트고요. 하나님이 계시다는 것을 나타내 주는 것, 이것은요 감정 문제라는 거죠. Open up feeling. 종종 감정일 때가 있습니다. 이런 거요. God is always present, even when you are unaware of Him. 하나님은 언제나 계시죠. 당신이 하나님을 느끼지 못할 때, 인식하지 못할 때조차도요. And His presence is too profound to be measured by mere emotion. 그리고 하나님의 임재라는 것은요, 너무나 심오한 거예요. 그래서 단순하게 감정으로 측량될 수 있는 게 아닙니다. Yes, He wants you to sense His presence, but He's more concerned that you trust Him than that you fear Him. 예, 하나님은 당신이 하나님의 임재를 느끼기를 원하세요. 그러나 하나님이 더 관심을 가지고 있는 건 다음 데띠아예요. 당신이 데띠아 된 that 당신이 그를 느끼는 것보다도 그를 신뢰하는 것. 여기에 하나님은 관심이 더 많으세요. Faith, not feelings, praises God. 느낌이 아니라
믿음이 하나님을 기쁘시게 하는 겁니다. The situation that will stretch your faith most will be those times when life falls apart and God is nowhere to be found. Situation that will stretch your faith. stretch가 뻗다. 당신의 믿음을 잡으려고 손을 뻗다 이런 거니까 당신이 믿음을 가져야 할 그때는 그 상황이라는 것은 자, will be those time 이러한 때입니다. Life fall apart, fall apart 하면 뭐 산산이 부서지다 이런 뜻이 있어요. 어디 갔느냐? fall apart 하면 하여튼 그 부서지다. 그러니까 인생이 엉망이 되었을 때에 그때 이다 이 말이에요. 그때 믿음을 당신이 가져야 되는 상황이라고 하는 것은 인생이 엉망이 되었 당신의 삶이 엉망이 되었을 때, 뭐 산산이 부서졌을 때 이런 뜻이에요. And God is nowhere to be found. 하나님을 어디서도 하나님을 찾을 수 없을 때, 바로 이러한 때가 바로 믿음을 가질 때죠. 믿음의 손을 뻗는다니까 그런 상황이 그런 거예요. 믿음을 가질 상황이에요. This happens to Job. 이 Job가 이게 자꾸 그 프린트물에서 소문자로 나와가지고 그런데 그게 아니라 대문자예요. Job. 이것은 요백에도 있었습니다. On a single day, he lost everything: his family, his business, his health, and everything he owned. 어느 single day 하루에 그냥 하루 만에 그는 모든 것을 다 잃어버렸어요. 가족을 잃어버리고 일도 잃어버리고 건강도 잃어버렸어요. 그가 가진 모든 것을 다 잃어버렸어요. Most discouraging for 37 chapters God said nothing. 욥기를 보면 37장까지 하나님의 말씀은 하나도 안 나와요. 그러니까 37장 동안에 가장 낙심스러운 것은 하나님이 아무 말씀도 안 하셨다는 겁니다. 하나님의 말씀이 38장부터 이렇게 나오죠. 그 다음에 How do you praise God when you don't understand what's happening in your life and God is silent? 자, 왜냐를 먼저 볼까요? 당신이 what's happening in your life? 당신의 삶 속에 일어나고 있는 일을 이해하지 못하고 God is silent. 하나님은 침묵을 하고 계실 때 How do you praise God? 당신은 어떻게 하나님을 찬양합니까? How do you say connected in a crisis without communication? 당신은 이 communication, 의사소통도 없는 그런 위기 때 connected가 연결된 거죠. 연결됨을 유지합니까? 그러니까 하나님과의 소통이 전혀 없는 그런 위기 때 당신은 변함없이 일관성 있게 있습니까? 이 말이죠. How do you keep your eyes on Jesus when they are full of tears? They는 왜냐? they는 눈이죠. 당신 두 눈에 눈물이 가득 고여 있을 때 당신은 어떻게 예수님만을 계속 바라봅니까? You do what Job did. 당신은 욥이 했듯이 그렇게 합니다. 그런데 욥이 했듯이 그렇게 하십시오. 이런 말이에요. 이거는요. Then we fell to the ground and worship and said, Naked I came from my mother's womb and naked I will depart. 여기까지만 합시다. 자, fell to는 fell to the ground 하면 땅에 엎드리다. worship. 땅에 엎드려서 예배를 드리며, 그러니까 예배 자세로 땅에 엎드려서 땅에 엎드려 경배하면서 말을 하였습니다. 나는 어머니의 배에서 벌거벗고 나왔습니다. 그리고 나는 벌거벗은 채로 어머님에게서 나왔으며 벌거벗은 채로 나는 이 세상을 떠날 것입니다.
Lord gave, Lord has taken. 주께서 주시고 주께서 taken away 가져가십니다. May the name of the Lord be praised. 주의 이름이 찬양되기를 바랍니다. 욥이 다 뺏기고 막 어려운 때 내가 적신으로 와서 적신으로 갑니다. 주께서 나에게 주시기도 하고 가져가기도 하십니다. 주의 이름을 찬양할지어다 이런 거예요. Tell God exactly how you feel. 당신이 지금 기분이 어떤지, 느낌이 어떤지 정확하게 하나님에게 말씀하십시오. Pour out your heart to God. 당신의 마음을 하나님께 쏟아 부으십시오. Unload every emotion that you are feeling. 당신이 느끼고 있는 모든 감정을 다 내려놓으세요. Job did this when he said. 욥은 이렇게 말을 하면서 이걸 했어요. I can't be quiet. 난 조용할 수가 없습니다. I'm angry and bitter. 나는 지금 화가 나 있고 아주 비통합니다. 나는 말하지 않을 수가 없어요. 이렇게 욥이 했는데 욥이 이렇게 했다는 거예요. 그러니까 당신도 이렇게 하라는 거예요. He cried out when God seemed distant. 그러나 하나님이 멀리 계실 때 울부짖어 소리 질렀습니다. Oh, for the days when I was in my prime, when God's intimate friendship blessed my house. in my prime, 내가 최고의 때 이런 뜻입니다. prime, 전성기라는 뜻이죠. 내가 잘 나갔던 그런 때들이요. 그날이요. 하나님과의 가까운 친밀한 그 우정이 나의 집을 축복해 주셨던 때, 그날이요. For the days. 과거를 회상하면서, 그날이야. 그날이 되기를 다시 오기를 바란다는 거죠. God can handle your doubts, anger, fear, grief, confusion, and question. 하나님은 당신의 의심이나 분노나 두려움이나 슬픔, 혼란, 그리고 의문을 하나님은 다 can handle, 풀어줄 수 있습니다. 다루어 주실 수 있습니다. Did you know that admitting your hopelessness to God can be a statement of faith? 당신은 알고 계세요? 하나님께 당신이 아무런 희망을 갖지 못한다. 갖지 못한다는 것을 인정을 하는 것. 하나님, 나는 하나님께 아무런 희망을 가질 수 없어요 하고 인정하는 것. admitting, 그것이 can be a statement of faith. 믿음의 말이라는 것을, 믿음의 말이 될 수 있다는 것을 당신은 알고 계십니까? Trusting God but feeling despair at the same time. 데이비드 로우. 자, 앞에 먼저 볼까요? 하나님을 믿으면서, 그러면서 at the same time, 동시에 절망을 느끼면서. 그러니까 한편으로는 하나님을 믿고, 한편으로는 하나님이 나를 안 도와주신다고 하면서 절망을 느끼면서 다윗이 썼어요. I believe, so I said, I'm completely ruined. 내가 믿습니다. 그래서 나는 말씀을 드립니다. 나가 완전히 망하게 되었습니다. 망하였습니다. I'm completely ruined. 믿는다 그러면서 내가 완전히 망하게 됐다. 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 거죠. This sounds like a contradiction. 이것은 모순같이 들려요. I trust God, but I am wiped out. 나 하나님을 믿습니다. 그런데 나는 싹 없어져 버렸어요. 와이프다 확 문제를 없어져 버린 것 같으면 망하게 됐다는 거죠. David frankness actually reveals their faith. 다윗의 이런 솔직함은 실제적으로 다윗의 깊은 믿음을 나타내 줍니다. First, he believed in God. 첫째, 그는 하나님을 믿었어요. Second, he believed God would listen to his prayer. 그는 하나님이 자기의 기도를 들어주실 것이라고 믿었어요. Third, he believed God would let him say what he felt and still love him. 그리고 그는 믿었어요. 하나님은 그가 자기가 느끼는 것, 자기가 느끼는 것을 말하고 여전히 하나님을 사랑한다고 하도록 한다는 것을 그는 믿었어요. 그게 아니라 이거죠. 하나님은 자기가
하나님은 다윗이 자기가 느끼는 것을 말하도록 하였으며 하나님은 여전히 그를 사랑한다는 것을 그는 믿었어요. 이렇게 되는 거죠. 자, focus on who God is, His unchanging nature. 자, 그 다음에 이제 초점을 맞춰야 될 때, 하나님 멀리 계실 것 같을 때 생각해야 되는 것은 who God is, 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 집중을 하려는 거예요. focus on. 하나님이 어떤 분이신가? 하나님의 변치 않는 성품, unchanging nature. 요거를 기억을 해야 돼요. 자, 위에서 네 번째 줄. 자, 굵은 곳이 옆에. Regardless of circumstances, how and how you feel, hang on to God's unchanging character. 자, 상황과 그리고 당신이 어떻게 느끼는가 여기에 regardless 관계없이 hang on 하면 hang on to 붙잡다, 매달리다 이런 뜻입니다. 그러니까 하나님의 그 변치 않는 성품 이것을 꽉 붙으십시오. 이거를 매달리세요. Remind yourself what you know to be eternally true about God. 자, 당신으로 하여금 기억하게 하십시오. 그러니까 이거를 기억하십시오. 당신이 아는 것, what you know, 어떻게 아는 것? 하나님에 대해서 이건 영원히 진실이다. 영원한 하나님에 관한 영원한 진리다고 당신이 아는 것 그거를 기억하십시오. 자, 어때요? He is good. 하나님은 선하시다. He loves me. 하나님은 나를 사랑하신다. He is with me. 하나님은 나와 함께 계시다. He knows what I'm going through. 하나님은 내가 지금 어떤 일을 겪고 있는지 그거를 알고 계신다. He cares. 관심을 갖고 계신다. I had a good plan for my life. 나의 인생에 아주 좋은 계획을 갖고 계시다. 하는 이런 것들을 다시 기억해야 돼요. 이게 하나님의 변치 않는 성품이죠. unchanging nature예요. V. 레이먼드 에드먼 said. V. 레이먼드 에드먼이 말했어요. Never doubt in the dark what God told you in the light. 하나님이 빛 속에서 당신에게 말한 것을 어둠 속에서 의심하지 마세요. 그렇죠? 하나님이 빛 속에서 말한 것, 그걸 어둠 속에서 의심하지 마라. 이거 되게 멋있는 말이죠. 그래서 Never doubt in the dark what God told you in the light. When Job's life fell apart and God was silent, Job still found the things he could praise God for. 자, 욥은 인생의 산산조각이 나버리고 망해버리고 그리고 하나님은 침묵할 때에 그는 여전히 발견하였습니다. 그가 하나님을 찬양할 수 있는 이유 for 이게 뭐죠? That God is good and loving. 하나님은 선하시며 사랑에 충만하시다. God is all powerful. 하나님은 전능하시다. That He noticed every details of my life. 하나님은 내 인생의 모든 것 하나하나를 자세히 알고 계신다. That He is in control. 그는 모든 것을 다스리신다. And He has a plan for my life. 그는 내 인생에 계획을 갖고 계시다. He will save me. 그는 나를 구원해 주실 것이다. 요거를 다윗은 기억하면서, 욥은 기억하면서 하나님을 찬양했다는 거예요. 자, 그 다음 봅시다. 맨 윗줄. Trust God to keep His promises. 하나님이 약속을 지키실 것을 믿어야 돼요. 하나님이 멀리 계실 때도 뭐는 분명하죠? 약속은 분명해요. 하나님 그거 지키세요. 그걸 믿으라는 겁니다. During times of spiritual dryness, you must patiently rely on the promise of God, not your emotion, and realize that He is taking you to a deeper level of mature. 영적으로 황량한 그러한 때에 당신은 인내를 가지고 하나님의 약속을 신뢰하지 않으면 안 됩니다. 하나님의 약속을 신뢰해야죠. 당신 감정 말고요. Not your emotion. And realize, 깨달아야 됩니다.
is taking you. 하나님이 당신을 데리고 가고 계세요. To a deeper level of maturity. 보다 더 성숙한 단계로 당신을 데리고 가시고 계시다. 이거를 깨달아야 돼. 고난의 때에 하나님이 나를 보다 더 수준 높은 영적 단계로 나를 이끌어 가시려고 하는구나. 이거를 깨달아야 된다는 거예요. A friendship based on emotion is shallow indeed. 감정에 기초한 우정은 정말 얄팍합니다. shallow. So don't be troubled by trouble. trouble을 걱정이라 그럴까요? 자, 걱정 때문에 걱정하지 마십시오. 말이죠. Circumstances cannot change the character of God. 환경이 하나님의 성품을 바꿀 수는 없는 거예요. God's grace is still in the full force. 하나님의 은혜는 여전히 아주 온전하게 작동하고 있다는 거예요. 하나님의 은혜는 여전히 아주 힘있게 역사하고 계십니다. He's still for you. 하나님은 여전히 당신을 위하여 계세요. Even when you don't feel it. 당신이 그걸 못 느낀다 하더라도 그때조차도요. In the absence of conforming circumstances, Job held onto God's word. 확신을 할 수 있는 그런 환경이 없을 때라도 욥은 하나님의 말씀을 붙들었습니다. Hold on to, 꽉 붙들다. 그러니까 확신되는 상황이 아닐지라도 이 말이죠. In the evidence of conforming circumstances. 자, he said, I have not departed from the commands of his lips. 그는 말했습니다. 나는 하나님의 입술의 명령을 떠나지 않았습니다. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. 나는 매일매일의 양식보다는 하나님의 입에서 나오는 말씀을 더 귀하게 여겼습니다. Distrusting God's word caused Job to remain faithful even though nothing made sense. 하나님의 말씀에 대한 이러한 믿음이 욥으로 하여금 faithful 믿음 속에 있게 하였습니다. 하나님의 말씀을 이렇게 신뢰하니까 그가 여전히 믿음 속에 있게 된 것입니다. cause 원인이 되다죠. remain faithful 할 때 이 remain은 어떤 상태를 유지하는 거예요. 그러니까 여전히 믿음을 지킬 수 있었습니다. 어느 때조차도 아무것도 느껴지지 않는다 할지라도 even though nothing made sense. 아까 나왔죠. 하루 사이에 가족도 다 없어지고 재산도 다 없어지고 막 이러는 거 있죠. 그때 하나님이 함께 한다고 느낄 수 있어요? 그럴 수 없죠. 이럴 때에도 불구하고 그런 여전히 믿음 속에 믿음을 지켰습니다. His faith was strong in the midst of pain. 그의 믿음은 고통 중에서 강하였습니다. God may kill me, but still I will trust him. 하나님은 나를 죽이실 수 있어요. 그럼에도 불구하고 나는 하나님을 믿을 것입니다. When you feel abandoned by God, yet continue to trust him in spite of your feeling, you worship him in the deepest level. 당신이 in spite of your feeling 있죠? 아주 그렇다. 당신이 하나님으로부터 버림받았다고 느껴지고 그럼에도 불구하고 당신의 감정에도 불구하고 그를 계속 믿을 때에 You worship him in the deepest way. 당신은 하나님을 가장 깊이 예배드리는 것입니다. Remember what God has already done for you. 하나님이 멀리 계신 것 같이 느껴질 적에 뭘 해야 되느냐? 하나님이 이미 당신을 위해서 하신 것, 그거를 기억해야 돼요. Remember when God has already done for you. 그렇죠? 우리는 지금 당장 은혜가 없으면 하나님 나를 버리셨나 봐 그러는데 그 이전에 하나님이 나를 위해 하신 그 은혜를 다 기억해 보라. 이제 그거죠. 그러면 하나님이 멀리 계신 것 같은 것을 극복할 수 있다는 거죠. 자, 맨 밑줄. If God never did anything else for you,
he would still deserve your continual praise for the rest of your life because of what Jesus did for on the cross. 자, 만약에 하나님이 당신을 위해서 뭐 anything else 아무것도 하지 않는다 할지라도 he would still deserve your continual praise. deserve는 뭐뭐할 가치가 있다 말이죠. 하나님은 여전히 당신의 계속된 찬양을 받으실 자격이 있으십니다. 자, for the rest of your life, 당신의 인생의 나머지. 그러니까 앞으로도 당신 죽을 때까지 여전히 당신의 찬양을 받으시기에 합당하신 분이십니다. 왜요? Because of what Jesus did for you on the cross. 하나님, 예수님이 십자가에서 당신을 위하여서 하신 그 일 때문에 앞으로도 계속 하나님을 찬양 받으시기 합당하신 분이에요. 하나님은요. 예수님이 누구예요? God's Son died for you. 하나님의 아들이죠. 근데 그 하나님의 아들이 당신을 위해 죽었어요. This is the greatest reason for worship. 이것이 예배를 드려야 되는 가장 커다란 이유이죠. 현 상황에 상관없이 어떻든 간에 주님이 나를 위해 죽으셨다는 것. 이게 주님이 우리를 위해 이미 하셨던 그 일이죠. 그걸 기억하라. Unfortunately, we forget the cruel details of agonizing sacrifice God made on our behalf. 자, 불행하게도 우리는 잘 보세요. 자, God made on 하나님이 우리를 위하여서 하신 가장 고뇌에 찬 희생의 정말 잔혹스러운 그런 부분들 하나하나를 우리는 잊고 있습니다. 그 십자가에서의 하나님이 예수님을 우리 죄를 위하여 땅에 보내서 십자가에서 죽게 하셨죠. 그때 하나님은 얼마나 고통스러웠겠어요. agonizing sacrifice죠. 그런데 그 십자가형을 예수님이 감당하는 동안에 그 모든 걸 하나하나가 아주 디테일한 것들 하나하나가 다 크루얼하죠. 상당히 잔인하죠. 근데 그거 다 우리는 기억하고 있죠. forget 우리는. 근데 그거를 잊어버리고 있어요. 우리가. forget 그것을 우리는 잃어버리고 있습니다. familiarity breeds complacency. 익숙함은 자기 만족을 이끕니다. 이랬는데 너무나 십자가 하다 보니까 내가 보기에는 너무 십자가 하다 보니까 그냥 자기 만족 그런 가운데서 자기 만족을 느끼고 산다. 뭐 그런 말인지 이 말이 좀 애매해 잘 모르겠습니다. 하여튼 익숙함은 자기 만족을 이끕니다. 이렇게 breeds 낳다 이런 말이죠. 키우다. Even before his crucifixion, the Son of God was stripped naked, beaten until almost unrecognizable, whipped, scorned, and mocked, crowned with thorns, despaired, and contemptuously. 십자가에 못 박히기 전에조차도요. 하나님의 아들은 stripped naked, 옷이 발가벗겨졌고요. 그리고 beaten, 맞았습니다. 언제까지요? almost unrecognizable, 뭐 아무것도 알지 못할 정도로 기절할 때까지죠. 인지할 수 없을 정도로 맞았어요. 그리고 whipped, 채찍에 맞았고요. scorned, 멸시를 받았고요. mocked, 조롱을 당했고요. 가시면령을 썼고요. 아주 무밀스럽게 침뱉음을 당하셨죠. 그죠? 십자가 못 박히기 전에도요. 이렇게 있으면 고통을 당하셨어요. 자, abused and ridiculed by the heartless man, he was treated worse than animal. 아주 그 심장이 없는 사람, 그러니까 뭐 잔인한 사람들이죠. 그 무정한 사람들에게 학대를 받고 놀림을 받으면서 그는 동물보다도 더 나쁘게 취급되었어요. 자, then 위에서 세 번째 줄. Then nearly unconscious from blood loss. 자, from과 blood는 띄어내야 되는 거죠. He was first to drag a cumbersome cross up here, was nailed to it, and was left to die on the slow, excruciating torture
of death by crucifixion. 자, 그때 거의 무의식적인 상태로 unconscious. 자, from blood loss라는 것은요, 피를 흘리는 거죠. 피를 흘리면서 무의식 상태가 돼버렸을 때, unconscious니까 뭐 의식이 별로 없는 거죠. 의식이 거의 없을 때, 막 피를 많이 쏟아서 어지러우거나 뭐 의식을 제대로 차릴 수 없을 때. It was first drag. 그는 억지로 끌고 가야 됐다. cumbersome 하면은요, 다루기가 쉽지 않은, 움직이기 어려워. 아주 그 무거운 십자가를 끌고 가야 했어요. up to a hill, 언덕 위로. 그리고 그 십자가에 못 박히셨습니다. 그리고 was left to die, 죽게 내버려졌습니다. 그러니까 죽게 되었습니다. 자, 천천히 죽는, 천천히, 그리고 excruciating 그러면요, 아주 심한 고통을 주는, 그리고 견딜 수 없는 죽음. 그러니까 천천히, 그러니까 어, 견딜 수 없는 고통을 주면서 천천히 죽게 되는 그러한 죽음을 죽도록 내버려 두셨어요. 내버려 두심을 당했어요. by the crucifixion, 십자가에 못 박혔어요. 그러니까 예수님은 십자가에 못 박혀서 그 천천히, 그러면서도 아주 견딜 수 없는 고통을 겪으면서 죽게 되었습니다. 여러분 되겠죠? While his life rolled rain down, hecklers stood by and shouted insult, making fun of his pain and challenging his claim to God. 자, 그 drain out은 쭉 빠져나오죠. 그의 피가 빠져나오고 있는 동안에 피가 옆구리에서 뭐 손에서 막 피가 나오고 있는 그런 때 헤클러 뒤에서 막 야유하는 그런 사람들이 있죠. 그 야유를 하는 그런 사람들이 옆에 섰어요. stood by 십자가 옆에 서서 shouted insult, 욕설을 퍼부었어요. 모욕적인 말을 했어요. 어떻게 하면서 making fun of, 놀리라죠. 그가 고통받는 것을 놀리면서, 그리고 challenging his claim to be God, 그에게 너 하나님의 아들이라며 하면서, 그러면 뭐 내려와 봐, 너 자신을 구원해 봐, 이러는 거죠. 그죠? 그러니까 그 그의 주장, 그러니까 네가 하나님이라며 하고 도전을 하면서 모욕적인 말을 외쳤습니다. insult, shouted insult, making fun of his pain and challenging his claim to be God. Next, as Jesus took all of mankind's sin and guilt on himself, God looked away from that ugly sight, and Jesus cried out in a total desperation. 그 다음에 예수님이 인류의 모든 죄와 죄책을 자기 자신 위에 짊어지고 있을 때, God looked away from that ugly sight. 그러한 모습에서 하나님은 눈길을 돌렸고요. 그리고 예수님은 완전한 절망 속에서 cried out, 소리 질렀습니다. My God, my God, why have you forsaken me? 나의 하나님이여, 나의 하나님이여, 어찌하여 나를 버리셨나이까? Jesus could have saved himself, but then he could not have saved us. 예수님은 자기 자신을 구하려고 하면 구하실 수 있었어요. 그러나 그렇게 된다면 그때에는 그는 우리를 구하실 수 없습니다. 그러면 그때 그는 우리를 구하실 수 없었을 것입니다. Words cannot describe the darkness of the moment. 우리가 그 순간의 그 깜깜함에 대해서 말로 표현할 수가 없지요. Words cannot describe. Why did God allow and endure such ghastly, evil, mistreatment? 그 ghastly 한다는 것은 무시무시한 이런 말이죠.
왜 하나님은 그렇게 무시무시하고도 악한 학대를 허락하시고 and endure 참으셨습니까? Why? 왜요? So you could be spared from eternity in hell. 당신이 영원히 지옥에 있지 않게 구하실 수가 있어요. 그래야지 당신은 구원받을 수가 있고요. So you could share in his glory forever. 당신은 그의 하나님의 영광을 영원히 누릴 수가 있습니다. 바로 그것 때문에 지옥에서 구원받고 영원한 하나님의 영광을 영원히 누릴 수 있도록 하기 위해서 나누어 갖도록 그 share 나누어 주다잖아요. 누릴 수 있도록. The Bible says Christ was without sin, but for our sake, God made him share our sin in order that in a union with him we might share the righteousness of God. 성경은 말합니다. 예수님은 그리스도는 죄가 없으셨습니다. 그러나 for our sake, 우리를 위해서 하나님은 그가 우리의 죄를 share, 짊어지게 하셨어요. In order that, 뭐뭐하기 위해서 그와 하나가 되어서 in union with him, we might, 우리가 하나님의 의를 누리도록 하기 위해서. Jesus gave up everything so you could not have everything. 예수님은 모든 것을 다 버리셨습니다. 당신이 모든 것을 가질 수 있도록 하기 위해서요. He died so you could live forever. 예수님은 죽으셨어요. 당신이 영원히 살 수 있도록 하기 위해서요. That alone is worthy of your continual thanks and desire. 그것만이 당신이 계속해서 감사하고 찬양할 가치가 있는 것입니다. Never again shall you wonder what you have to be thankful for. 이제 다시는 의심하지 마세요. 궁금해하지 마세요. 당신이 무엇 때문에 감사해야 되는지에 대해서 다시는 생각하지 마세요. 예수님이 우리를 위하여 구원하시고요. 지옥에서 건져내서 영원한 하나님 나라에서 하나님의 의를 예수님과 함께 누리도록 하기 위해서 그 모진 십자가 고통을 겪었잖아요. 그러니까 내가 뭘 감사해야 되지? 하는 이런 생각하지 말라는 거죠. 자, 구구글씨 보겠습니다. God is real, no matter how I feel. 내가 어떻게 느끼든 간에 하나님은 실제 계세요. God is real. For God has said, I'll never leave you alone, I'll never abandon you. 하나님이 말씀하셨습니다. 나는 결코 너를 떠나지 않고 나는 너를 결코 버리지 않을 것이다. How can I focus on God's presence, especially when it feels distance? 내가 하나님의 임재하심에 어떻게 딱 그것을 그 초점을 맞추고 그러면서 내가 있을 수 있겠어요. 내가 어떻게 하나님의 임재하심을 확신하고 있을 수 있겠어요. 내가 하나님이 멀리 계신 것 같이 느껴질 때 그때도 말이죠. 자, 그 다음에 나온 거 When you feel abandoned by God, yet continue to trust Him, you worship Him in the deepest way. 당신이 하나님으로부터 버림을 받는다고 느껴졌지만 그럼에도 불구하고 하나님을 계속 신뢰할 때에 당신은 가장 수준 높게 하나님을 예배하는 것입니다. 여기까지 했습니다. 본문이 오늘은 조금 더 짧았어요. 아주 좋은 내용이었습니다. 우리가 신앙생활하다 보면 하나님과 멀리 느껴지고 하나님이 나를 도와주지 않는 것 같다. 그런 생각이 들 때가 많이 있지만 그러나 그때가 우리가 바로 영적으로 성숙할 수 있는 기회다. 하나님이 성숙할 수 있도록 종종 떨어지게 계신 것을 멀리 계신 것 같이 느껴지게 되고 그러면서 우리는 뭐를 하게 되죠? 말씀을 믿고 말씀을 믿고 의지하고 기도하고 이게 성숙한 거죠. 어릴 때는 하나님이 늘 도와주시는 것 같은데 그때는 말씀 중심의 신앙이 아니라 성숙할 수가 없어요. 우리가 하나님이 주신 말씀을 믿고 의지하는 그런 신앙생활을 할 수 있도록 하기 위해서 하나님이 종종 멀리 계신 것 같이 우리로 하여금 느끼게 되어 해서 네, 정말 진짜 믿음 상황이 어려울 때 진짜 믿음을 가지고
하나님 앞에 나오는 법을 가르치십니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 자, 감사합니다.